So today we are going to discuss about a basic concept about atoms. Now, in this one, the first one is Thomson atomic model. So what is the basic proposal of Thomson atomic model? So basic proposal into children. So Thomson atomic model children. So this is a diagram. So atom is a solid sphere. So entire positive charge is there. So here is this is the atom, and for this one entire positive charge is there, and mass is uniformly distributed, and finally negative charge is embedded like seeds in watermelon, so that it is called a watermelon model. So here so entire thing is a positive charge. So negative charges are placed like seeds in the watermelon, so that this model is also called watermelon concept or watermelon model. Now, so this is the basic concept of Rutherford proposal. So atom ela untadani cheppadu Rutherford. So total entire atom having only positive charge. Mottham anta kuda ela untadi positive charge untadi. But negative charges are there. They are like seeds in the watermelon. So avi kaakunda ave negative charge, migilinanta positive charge. So watermelon lo seeds negative charge anukunte migilinanta enti positive charge కింద తీసుకోవాలి. So that is the basic concept of Thomson model. Thomson model లో basic concept అది. So watermelon లో seeds negative charge అయితే so మిగిలిన పార్ట్ అంతా కూడా ఏంటి పాజిటివ్ చార్జ్. So that is the basic concept of atom. So atomic model, Thomson atomic model అంటే ఏంటి? That is same as a watermelon. So watermelon లో seeds ఎలా తీసుకోవాలి? నెగటివ్ చార్జెస్ కింద తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? Except seeds remaining completely, that is a positive charge. మిగిలినంతా కూడా positive charge. Next, so this model successfully explained the phenomena of thermionic emission, photoelectric effect, and ionization. Photoelectric emission and ionization he explained. He explained thermionic emission, photoelectric emission, and ionization. So వీటిని explain చేయగలిగింది. Thomson model దేన్ని explain చేయగలిగింది? The thermionic emission, photoelectric emission, and photoelectric ionization. Now, so this model failed to explain scattering of alpha particle, and origin of spectral lines. It failed to explain scattering of alpha particles and origin of spectral lines. Spectral lines ఎలా వస్తాయో explain చేయలేదు. Next, scattering of alpha particle కూడా explain చేయలేదు. So these are the 2 points. Main 3 points రాసుకుంటే చాలు. What is the first point? That is same as a watermelon concept. That is the first point. That is the proposal. Next, so he failed to explain. He explained successfully thermionic emission and photoelectric emission and ionization. But he failed to explain alpha particle scattering and spectral lines. So ఇది explain చేయలేకపోయాడు. ఇది explain చేయగలడు. అంతే 3 points. So basic concept ఏంటి? Explain చేసింది ఏంటి? Explain చేయలేంది. ఆ 3 పాయింట్లు రాసుకొని సరిపోతుంది. అంత థియరీ ఏం అవసరం లేదు, సింపుల్ షార్ట్ కట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ థర్మియానిక్ ఎమిషన్ అండ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అండ్ అయనైజేషన్. నెక్స్ట్ ఈ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. అంటే జస్ట్ 2 or 3 పాయింట్స్ లో రాసాను. నెక్స్ట్ వన్, Rutherford atomic model. Rutherford atomic model. Now, so according to this model, most of the mass, that is around 99.95%, and all the charge of the atom concentrated a very small region called atomic nucleus. So where will be the charge? Most of the mass and all of the charge are concentrated in nucleus only. So that is the basic proposal of Rutherford. So according to Rutherford, what is the basic proposal? Total entire mass and entire charge concentrated at nucleus only. Nucleus lone total charge untadi, total mass untadi anedi concept annamata. Rutherford concept enti? Total mass and majority of charge ekkada untadi? Nucleus lone untadi. So that is the basic proposal. So entire mass, that is nothing but 99.95% of total mass and total charge concentrated at nucleus, concentrated at nucleus. That is the first point. 99.95% of mass and total charge concentrated at nucleus. Next one. So
So nucleus, what is the nucleus is a positively charged and its size is around 10 power 15 meters. What is the size of the nucleus according to Rutherford? 10 power minus 15 meters. Nucleus size is 10 power minus 15 meters. And what is the charge of the nucleus? Positively charged. Positively charged and radius is 10 power minus 15 meters. That is nothing but 1 Fermi. 1 Fermi means 10 power minus 15 only. Next one. So next third point. In an atom, there is a maximum empty space and electron revolves around the nucleus. So this is an important point. Electrons revolves around the nucleus. Like a planet revolves around the sun. So what is the main point? Electrons revolves around the nucleus. That is the main point. So what is the basic proposal of Rutherford? So total entire mass and entire charge is concentrated at nucleus only. Now what is the size of the nucleus? Around 10 power minus 15 meter. Next one, electrons are revolves around the nucleus like a planetary system. So failures of Rutherford model. Failures of Rutherford model. So it explained to failed stability of atom. That means, so he said that electron, this is a nucleus, electron is revolving like this, but it is going to lose some energy and radius of the electron is going to decrease and finally it reaches the nucleus. So Rutherford model in cheppindi electron revolve avutadi. Okay. So electron releases the energy and that is going to lose continuous energy and the radius of this one gradually decreases and finally that reaches the nucleus. So nucleus lo padipotadi ani chepparu. So ila tirugutadi electron but radius the energy release అయిపోయి radius తగ్గిపోయి so అది ఫైనల్ గా ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది న్యూక్లియస్ లోకి కంబైన్ అయ్యింది. సో గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ రేడియస్. సో రేడియస్ డిక్రీజ్ అయ్యి ఎందులో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది న్యూక్లియస్ లో మళ్ళీ సో మిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఫాల్ ఇంటూ న్యూక్లియస్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ దిస్ రదర్ఫర్డ్ మోడల్. రదర్ఫర్డ్ మోడల్ ఫెయిల్యూర్ ఇది. సో ఒరిజినల్ గా ఎలా అవుతుందా? అవదు. పర్టికులర్ ఆర్బిట్ లోనే రివాల్వ్ అవుతుంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎత్తు కూడా పర్టికులర్ ఆర్బిట్ లోనే రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ద ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్ spectrum of atom must be continuous. Spectrum of atom is continuous. That means it emits a continuous radiation. For example, it is emitting some 10 Hz frequency. Then it emitting continuously 10 Hz only. Said that spectrum of atom must be continuous. So that is also not explained. But spectrum is a line spectrum. What is the original one? Spectrum is line spectrum. So not continuous. Next one. Next one, last point. It does not explain distribution of electrons outside the nucleus. It does not explain distribution of electrons outside the nucleus. It failed to explain distribution of electron outside the nucleus or nucleus. Next one, Bohr's atomic model. So Bohr's postulates. So what are the Bohr's postulates? What is the first one? What is the first postulate? So electron can move around the nucleus. Electron in an atom can move around the nucleus. Around the nucleus in a certain circular stable orbits without emitting radiation. So that is the first point. So according to Bohr, so assume that this is a nucleus. Electrons revolve in a particular orbit without losing energy or without any giving radiation. Without any radiation, electrons will move in a particular orbit. So that is the first postulate. So first postulate endi electrons ela revolve avutayi annadu. So around the nucleus in a particular orbit lone revolve avutayi. That is the first postulate. Next, second one. Second one is about angular momentum. Second one is about angular momentum. According to second postulate, angular momentum is quantized. Angular momentum is quantized or conserved. Quantized anna conserved anna okay. So angular momentum is conserved. So according to second postulate, we need to work on the equation also. Angular momentum formula, basic formula, mvr.
mass into velocity into perpendicular distance is the formula for angular momentum. Angular momentum formula mvr. So according to second postulate, angular momentum equal to nh by 2 pi. So second postulate and gutralsindi angular momentum equal to nh by 2 pi. So we can write L equal to nh by 2 pi or mvr equal to nh by 2 pi. So angular momentum equal to nh by 2 pi and rasna, mvr equal to nh by 2 pi and rasna correct. So according to second postulate, angular momentum value is how much? That is the integral multiple of h by 2 pi. So n ante integral. So integral multiple of h by 2 pi అని చెప్పొచ్చు matter లో అయితే. అదే ఈక్వేషన్ లో అయితే L ఈక్వల్ టు nh by 2 pi. దీన్నే చదువుతాం మనం. సెకండ్ పాస్టులేట్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నే ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. సో L అంటే యాంగులర్ మొమెంటం, n ఇంటిజర్ h by 2 pi. So according to second postulate, angular momentum of electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. దీన్నే చదువుతున్నాను నేను. సెకండ్ పాస్టులేట్ కింద దీన్నే చదువుతున్నా. వాట్ ఈజ్ L? Angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. ఈ ఈక్వేషన్ నే చదువుతున్నాను. So that is the second postulate. So what is the formula from second postulate? mvr equal to nh by 2 pi or angular momentum equal to nh by 2 pi. Next, third one. Third postulate. That is the radiation of energy occurs only when electron jumps from one orbit to other orbit. Assume that this is a nucleus. So these are the states. If the electron jumps from this state to this state or this orbit to this one, then only you will get radiation. You will get radiation only when electron jumps from so one orbit to other. Electron jumps from one orbit to the other. So this is the basic thing about Bohr's postulate. What is the third one? So radiation energy, only you will get energy when you will get the energy when electron jumps from one orbit to other orbit. ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకో ఆర్బిట్ కి జంప్ అయినప్పుడే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 3 points, 3 main points of Bohr's postulate. So ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? సో ఎలక్ట్రాన్ ఎలా రివాల్వ్ అవుతుంది ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్బిట్. సెకండ్ పాస్టులేట్. సో యాంగులర్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు nh by 2 pi, mvr equal to nh by 2 pi. Third one. So energy radiated only when so electron jumps from one orbit to other orbit. One orbit to other orbit. These are the basic postulates. So equation రాసాం అనుకోండి. So assume that so energy of this one is E1, energy of this state is E2. Now how much you will get the energy if it is jumps from this one to this one? Difference between these two energy levels, that is nothing but E1 minus E2 is the energy of that radiation. ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? ఈ రెండు ఎనర్జీస్ కి డిఫరెన్స్. ఈ స్టేట్ కొన్న ఎనర్జీకి ఈ స్టేట్ కొన్న ఎనర్జీకి డిఫరెన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దోస్ టూ స్టేట్స్. ఆ రెండు స్టేట్లకు ఉండే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తీసుకోండి, అదే రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ. ఎనర్జీ రిలీజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ లెవెల్. ఈక్వేషన్ పార్ట్. సో థియరీ పార్ట్ అంతవరకు. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ పార్ట్. సో రేడియస్ కావాలి ఫస్ట్. సో జస్ట్ వీ నీడ్ టు డెరైవ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. సో బోర్స్ మోడల్, ఇవన్నీ బోర్స్ మోడల్లోనే. సో రదర్ఫోర్డ్ మోడల్ ఫెయిల్ అయింది, థామ్సన్ మోడల్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. సో ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? బోర్స్ మోడల్లోనే. సో బోర్స్ మోడల్లోనే వస్తాయి. సో ఈ బోర్స్ మోడల్ దేనికి అప్లై చేస్తాం? హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్ కి అప్లై చేస్తాం. హైడ్రోజన్ లైక్ అంటే సో హైడ్రోజన్ హీలియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, హీలియం కి అప్లై చేయగలమా అంటే సో హెచ్కి ప్లస్ ఉంటే అప్లై చేయగలం. అంటే ఒకే ఎలక్ట్రానే ఉండాలి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటేనే అప్లై చేయగలం. దాన్నే ఏమంటాం? హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్ కే అప్లై చేయగలం. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఆర్బిట్, రేడియస్ కి ఫార్ములా కావాలి. సో దీనికి ఫస్ట్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అనుకుందాం. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫార్ములా కులుమ్స్ లా. కులుమ్స్ లా నుంచి ఇది న్యూక్లియస్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ కదా, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇది నెగిటివ్ చార్జ్. ఈ రెండు ఎంత డిస్టెన్స్ సెపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి? r డిస్టెన్స్ తో సెపరేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. Assume that this is the nucleus. So electron revolving in this circular orbit of radius r. So this is the electron. So this is E plus, E minus and as an electron. Now, so here two charges are there. One is positive, other one is negative. They are separated by some distance.
If any two charges are separated by some distance, so Coulomb's law gives the force equation, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, that is E square by R square. What is charge Q1? E. Q2 also E. So that we can write it as E square by R square. What is the basic formula? F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the force between two charges. So the ninja force is so ZE and the nuclear charge ni ZE and so Z and atomic number. So hydrogen atom is Z and 1. Hydrogen kaite 1 raskon. Helium kaite 2. So Z badalu number raskon, atomic number raskon. So nuclear charge and the ZE, charge of the electron E and Q1 Q2 by R square raskon. This is Coulomb's law ninja raskon. Next. So if any object or particle traveling in a circular orbit, then that is having some centripetal force. So circular orbit lo revolve avutundante daniki e force untadi. If any object or a particle revolving in a circular orbit, then that possesses which force? Centripetal force. How much it is? Centripetal force formula mv square by r. mv square by r. Centripetal force formula mv square by r. So ఈ వేవింగ్ కొత్తగా డెరైవ్ చేసినవి కాదు, సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫార్ములాస్. సో కూలుంబ్స్ లా నుంచి నెక్స్ట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ నుంచి వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్ నుంచి mv స్క్వేర్ బై r. సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది. నేను సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవ్వాలంట. దెన్ సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? సో అవుట్వర్డ్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై ఇన్వర్డ్ ఫోర్సెస్. అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? న్యూక్లియస్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా, ఇటు ఈ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇది నెగిటివ్ చార్జ్, అట్రాక్షన్ ఉంటది కదా. సో దట్ సో ఈ అట్రాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేసేది ఏంటి? సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ గానీ పార్టికల్ గానీ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్. సో సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవ్వాలంటే టువర్డ్స్ సెంటర్ ఫోర్సెస్ ఏముంటాయో అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ కూడా ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. రెండు ఈక్వల్ అయితేనే ఇలా మూవ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇది ఎక్కువ అనుకో, అవుట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అయితే సో ఇలా మూవ్ అయిపోద్ది, అవుట్ సైడ్ మూవ్ అయిపోద్ది. ఇన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అయితే సో ఇన్సైడ్ మూవ్ అయిపోతా ఉంటుంది. సో రెండు బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడే సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ ఎక్కడైనా తీసుకుంటాం. సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్వర్డ్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై ఇన్వర్డ్ ఫోర్సెస్. సో అవుట్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఇన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. బ్యాలెన్స్ అవడం అంటే ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అదే చేసాయి. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఇన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. సో దీని నుంచి ఇంకో ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ బోర్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్ యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా mvr equal to nh by 2 pi. mvr equal to nh by 2 pi. Just solve these two equations for radius. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ లే రేడియస్ కి సాల్వ్ చేసుకోండి. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రేడియస్ కావాలి. జస్ట్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి. ఆర్ కావాలి. ఇందులో వెలాసిటీ టర్మ్ ఉందా చూడండి. ఆన్సర్ లో వెలాసిటీ టర్మ్ ఏమైనా ఉందా? వెలాసిటీ టర్మ్ ఉండకూడదు. సో దీని నుంచి వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి రాసేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఈక్వేషన్ ని వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి రాసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆర్ కి రీఅరేంజ్ చేసేయండి. సో దీని నుంచి వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి రాస్తే ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ చూడండి. సో వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి సో v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సో nh by n square h square by 4 pi square into 1 by m square r square. అన్ని స్క్వేర్ చేయడమేగా. సో వెలాసిటీ స్క్వేర్ రాయాలంటే అన్ని బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయండి. m square v square r square ఈక్వల్ టు n square h square by 4 pi square. సో దాని నుంచి వెలాసిటీ స్క్వేర్ కి రీఅరేంజ్ చేస్తాం. n square h square by 4 pi square into 1 by m square r square. సో m ని r ని ఇటు తీసుకొచ్చేస్తాం. తీసుకొచ్చి స్క్వేర్ చేసాం. సో ఇది స్టెప్. సో ఇది తీసుకెళ్ళి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ 1 by 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏమవుతుంది? ZE స్క్వేర్ కదా. ZE స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు m by r
ఇంటూ వి స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ బై 4 పై స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్. సో ఈక్వేషన్ వి స్క్వేర్ తీసుకొచ్చి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఈక్వేషన్ 1 లో తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, ఆర్ కావాలి, క్యాన్సిల్ అయ్యండి. సో ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయిగా. నెక్స్ట్ సో 4 పై క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకొక పై ఒకటే మిగులుతుంది. ఇంకా ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా, లేదు. రీఅరేంజ్ చేసేయండి ఆర్కి. సో ఇటు సైడ్ ఏం మిగిలింది చూడండి, జెడ్ ఈ స్క్వేర్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం బై పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ పై ఉంది, ఆర్ ఉంది, ఎం స్క్వేర్ ఉంది. సో ఒక ఎం క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చుగా, ఒక ఎం క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సరిపోయిందా చూడండి ఒకసారి. Now rearrange this equation for r. R కి rearrange చేస్తాం. R ని తీసుకురండి, వీటి తీసుకురండి. Then r can be written as, r ని ఎలా రాయొచ్చు, r equal ఈ r ఇటు తీసుకురండి. సో n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై 5mze స్క్వేర్. సరిపోయింది ఈక్వేషన్. ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై 5mze స్క్వేర్. So you have to remember this one. Radius of the circular orbit in the case of Bohr's atomic model. You have to remember this one. So radius formula enti n square h square epsilon naught by 5mze square. 5mze square. Now here what are the constants? H constant, Planck constant 6.63 into 10 power minus 34. Epsilon naught 8.85 into 10 power minus 12. Pi constant 3.14. So mass of the electron and electron charges, E and charge of the electron, except N and Z. Except N and Z, remaining all are constants. Except N and Z. So N ఈ Z కాకుండా మిగిలిన కాన్స్టెంట్స్ చూడండి ఒకసారి. సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది, 0.53 వస్తుంది. కాన్స్టెంట్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 0.53. n స్క్వేర్ బై జెడ్ అలాగే ఉంటుంది, n స్క్వేర్ బై జెడ్. సో ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది, ఈ వాల్యూలో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో వస్తుంది ఆన్సర్. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రేడియస్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, n square h square epsilon naught by 5mze square. n square h square epsilon naught by 5mze square. That is the formula for radius. ఇది ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలి, సో రేడియస్ అనేది n కి ఎలా ప్రపోర్షనాలిటీ అని అడుగుతాడు. సో రేడియస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్ అని ఆప్షన్ చేస్తాడు. యు హావ్ టు సెలెక్ట్ బెస్ట్ వన్. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n స్క్వేర్ కదా, సో సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సో రేడియస్ కి n కి రిలేషన్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్ లో, లేదంటే రేడియస్ కి z కి రిలేషన్ అడుగుతాడు. బట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ రేడియస్. r కి z కి రిలేషన్ ఏంటి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z. r ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z. అందుకని ఈ ఫార్ములా కంప్లీట్ ఫార్ములా గుర్తుండాలి, ప్లస్ ఇది, ఈ రెండు ఫార్ములాస్. ఫైనల్ గా మీరు కంక్లూజన్ రాసుకునేటప్పుడు డెరివేషన్ గుర్తుంచుకోకపోయినా పర్వాలా, ఫైనల్ ఆన్సర్ మాత్రం గుర్తుంటారు. ఇది రేడియస్. So what is the formula for radius? Radius of the nth orbit and radius of the nth orbit formula ఏంటి? So radius of the nth orbit is Rn equal to n square h square epsilon naught by 5mze square, 5mze square, or this can be written as 0.53 into n square by z. So answer should be in angstroms. ఇది ఫార్ములా. జస్ట్ ఈ రెండు లైన్లు గుర్తుంచుకుంటే చాలు, డెరివేషన్ అంతా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు.
ఈ రెండు గుర్తుంటాయా లేదా? గుర్తుండాల్సిందే. రేడియస్ వెలాసిటీ గుర్తుంటే మిగిలిన సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ nth ఆర్బిట్ యూ హావ్ టు సాల్వ్. సో దీని నుంచే ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో వెలాసిటీ సాల్వ్ చేయగలం. చూడండి, ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ నుంచి వెలాసిటీ సాల్వ్ చేయాలండి. ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. దీని నుంచి వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? V equal to NH by 2 pi MR గా. V equal to NH by 2 pi MR. అవునా? సో V ఒకటి నుంచి MR ని తీసుకొచ్చేసాయి. సో R వాల్యూ ఎంత? సో ఈ R ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో V equal to NH by 2 pi M. సో R సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో 1 by R కదా ఇది. సో N square H square epsilon naught by pi M ZE square. R వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 1 by R కదా, అందుకని దాని రెసిప్రోకల్ తీసుకోండి. క్యాన్సిల్ చేయండి. ఈ R ఉన్నది ఇక్కడ. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? సో పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ M క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా N, ఒక N క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒక H క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా ఏం మిగిలిన? సో దెన్ V ఈక్వల్ టు ZE స్క్వేర్ బై 2 into N into H into epsilon naught. ZE స్క్వేర్ బై 2N H epsilon naught. ఒకసారి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ తెచ్చేయండి. ZE స్క్వేర్ బై 2N epsilon naught H. డైరెక్ట్ గా అది రాస్తాం. సో వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? V ఈక్వల్ టు ZE స్క్వేర్ బై 2N epsilon naught H. కాన్స్టెంట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏముంటది? C by 137 ఉంటుంది. C by 137 into Z by N, or this can be written as 2.2 into 10 power 6 into Z by N. సో కాన్స్టెంట్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఈ వాల్యూ. సో Z N వేరియబుల్స్ ఇక్కడ. మిగిలి ఈ కాన్స్టెంట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ కాన్స్టెంట్ H కాన్స్టెంట్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఉంటది 2.2 into 10 power 6 into Z by N. సో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? సో ఇదొకటి రెండు. అంటే ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఇది Z N ఇస్తే సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్సే కదా, మళ్ళీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగల. ఆల్రెడీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది 2.2 into 10 power 6 by Z by N. 2 into 2.2 into 10 power 6 into Z by N. That is the formula for velocity. So velocity की radius की గుర్తుండాల్సిందే ఫార్ములాస్. వెలాసిటీ కి రేడియస్ కి గుర్తుంటే మిగిలినవి సాల్వ్ చేయొచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ గానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గానీ ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఈ రెండు గుర్తుంటాయి. మిగిలిన ఫార్ములాస్ అన్ని ఈ రెండింటి మీద డెరైవ్ చేస్తాం. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగిలినన్ని డెరైవ్ చేసుకోండి. మిగిలిన బయాట్ చేయండి, మిగిలిన గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, డెరైవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో స్పీడ్ ఎలా ఉంది? ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంది జెడ్ కి? What is the relation between V and Z? V is directly proportional to Z. V is directly proportional to Z. And V is inversely proportional to N. V is inversely proportional to N. Ade radius kaite? Radius is directly proportional to N square. Inversely proportional to Z. Ive adutadu. So radius proportionality ela untadi Z ki N ki. Next velocity Z ki N ki proportionality ela untadi. సో అవి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఫార్ములా తెలిస్తే చాలా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ యాంగులర్ మూమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? యాంగులర్ స్పీడ్ ఫస్ట్ వన్, తర్వాత యాంగులర్ మూమెంటం లాస్ట్ తర్వాత యాంగులర్ స్పీడ్ ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు R ఒమేగా. V ఈక్వల్ టు R ఒమేగా ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. నౌ ఫ్రమ్ దట్ వన్ ఒమేగా కెన్ బి రిటన్ యాస్, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు V by R. Omega equal to V by R. Substitute V value and R value, then you will get the answer. So ఏమేమి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? V value, R value ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. V value ఏంటి? V ఎంత? V equal to R omega, then omega equal to V by R. So V value ఎంత చెప్పండి నాకు? ZE square by NH epsilon naught 2 NH. Next R value. So N square Z square by
n square z square n square h square epsilon naught by pi m z e square pi m z e square. సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, రీఅరేంజ్ చేసి రాస్తాను. z e square by 2n h epsilon naught. నెక్స్ట్ ఇది రెసిప్రోకల్ కదా, సో pi m z e square by n square h square epsilon naught. సో క్యాన్సిల్ చేయండి, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా చూడండి, క్యాన్సిల్ ఏమైనా అవుతాయా? సో పై m z e స్క్వేర్, ఇక్కడ z e స్క్వేర్ ఉంది, సో z స్క్వేర్ e పవర్ 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2n n స్క్వేర్ n క్యూబ్ h స్క్వేర్ h క్యూబ్ ఎప్సిలాన్ నాట్, సో ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్. సో అదే వచ్చిందా లేదా? సో పై m z స్క్వేర్ e పవర్ 4 by 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ n క్యూబ్ h క్యూబ్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని రీఅరేంజ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయక్కర్లేదు, మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని v వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్ అయినా అంతే. ప్రపోర్షనాలిటీ చెప్పండి. సో కాన్స్టెంట్స్ కాకుండా మిగిలిన ఉన్నాయి z స్క్వేర్ n ఉంటుంది. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్. యాంగులర్ వెలాసిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్. z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ వస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంగులర్ వెలాసిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంగులర్ వెలాసిటీకి రిలేషన్. దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π. అంటే ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ లో బై 2π రాస్తే చాలు, మనం దీనికి బై 2π చేస్తే చాలు, ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? f ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π. ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై 2π. నెక్స్ట్ సో దీనికి ఎక్స్ట్రాగా 2π యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీనికి divide this one with 2π, then you will get this one. దీన్ని 2π తో డివైడ్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? m z స్క్వేర్ e పవర్ 4 by 4 epsilon naught స్క్వేర్ n క్యూబ్ h క్యూబ్. ప్రపోర్షనాలిటీ దీనికి ఎలా ఉంటుందో దీనికి అలాగే ఉంటుంది. ప్రపోర్షనాలిటీ రెండింటికి సేమే ఉంటుంది. సో z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుందో z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్. What is the basic relation between angular velocity and time period, or frequency and time period? F equal to 1 by t. Frequency time period relation ఏంటి? F equal to 1 by t. Reciprocal of frequency is time period, or reciprocal of time period is frequency. Time period కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? 1 by frequency. దీన్ని రివర్స్ చేయండి సరిపోతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ ని రెసిప్రోకల్ రాయండి సరిపోతుంది. డినామినేటర్ న్యూమరేటర్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రపోర్షనాలిటీ. సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా రెసిప్రోకలే. ఫైండ్ z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ n క్యూబ్ బై z స్క్వేర్. సో ఈక్వేషన్ అన్న గుర్తులేకపోయినా ప్రపోర్షనాలిటీ మెయిన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ప్రపోర్షనాలిటీ. సో ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలి? v వాల్యూ r వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుని దాని నుంచి డెరైవ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ యాంగులర్ మొమెంటం. nh బై 2π. యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? nh బై 2π. అది సరిపోతుంది. యాంగులర్ మొమెంటం ఆసిలేట్స్ నుండి ఫార్ములా ఏంటి? nh బై 2π. సో దట్ యాంగులర్ మొమెంటం is directly proportional to n. Directly proportional to n. It independent on z. z మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు చూడండి, ఇక్కడ z మీద డిపెండ్ అయిందా? లేదు. సో యాంగులర్ మొమెంటం is independent on z. యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? l ఈక్వల్ టు nh బై 2π. యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ z. సో యాంగులర్ మొమెంటం n ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంటాయి? యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n. n కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? బేసిక్ ఫార్ములా I ఈక్వల్ టు q బై t. I ఈక్వల్ టు q బై t. దీన్నే
ఈ బై టైం పీరియడ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఈ బై టైం పీరియడ్, క్యూ బై టీ కానీ ఈ బై టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూడండి. టైం పీరియడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇది. సో టైం పీరియడ్ ఈక్వేషన్ ఇది. సో ఇది తెలిస్తే అక్కడ రాసేయచ్చు, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈ బై టైం పీరియడ్ రాస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? కరెంట్ వస్తుంది. సో ఈ మూడు కూడా ఎక్స్ట్రానే. సో ఇంత డెప్త్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఏముండవు. సో ఫస్ట్ ఇది సరిపోతాయి, ఫస్ట్ 4 సరిపోతాయి. ప్రపోర్షనాలిటీ కన్నా ఫస్ట్ 4 సరిపోతాయి. సో ఇవి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్. సో ఒకవేళ కరెంట్ అడిగితే ఏం చేయాలి? I ఈక్వల్ టు ఈ బై టీ రాసుకోండి. టైం పీరియడ్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టైం పీరియడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేసి. సో నౌ వాట్ అబౌట్ ప్రపోర్షనాలిటీ? కరెంట్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? Z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్. Z స్క్వేర్ బై n క్యూబ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. Magnetic moment can be written as I into A, current into area. So దీనికి into pi r square రాసేయండి సార్. r square రాసి r వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. pi r square into pi r square రాసి r వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే, సో ఇలా వదిలేసారా ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సో అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? E ఇంటూ H బై 4πm. సో మ్యూ నాట్ అనుకున్నాడు అది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా వస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n అని వస్తుంది. కరెంటు ఏరియా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏరియా అంటే pi r స్క్వేర్, మళ్ళీ r వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బేసిక్ ఫార్ములా B ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ I బై 2r. r వాల్యూ I వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. r వాల్యూ I వాల్యూ, కరెంట్ వాల్యూ, రేడియస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఇది. సో ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? Z క్యూబ్ బై n పవర్ 5. ప్రపోర్షనాలిటీ ఒకటి రాస్తుంది. సో I వాల్యూ B పర్మనెంట్ మ్యూ నాట్ I బై 2r. సో I వాల్యూ r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చే ఫార్ములా ఇది. సో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Z క్యూబ్ బై n పవర్ 5. Z క్యూబ్ బై n పవర్ 5. సో అవసరం అనుకుంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంతే. సో ఈ మూడు ఎక్స్ట్రా పాయింట్సే. సో ఫస్ట్ 4 కంపల్సరీ తెలియాలి. సో ఇవి ఎలా చేయాలి నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. So this is also important one. Potential energy. So what is the potential energy between two charges? Potential energy formula K into Q1 Q2 by R. Negative sign also there. K into Q1 Q2 by R. Potential energy normal formula and K into Q1 Q2 by R. What is K? 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. ఇది ఫార్ములా. సో ఆర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆర్ వాల్యూ ఎంత? సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ చార్జ్ ZE ఇంటూ E, నెగిటివ్ సైన్ కూడా, ZE ఇంటూ E బై R. సో 1 by 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ Q1 Q2 by R. చార్జ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఎంత? ZE. చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ E మైనస్ E బై R. సో r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. r వాల్యూ ఎంత? రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ 1 by 4 pi epsilon naught into ZE square into r వాల్యూ ఎంత? n square h square epsilon naught by 5m ZE square. 5m ZE square. సో దీన్ని ఫర్దర్ గా చేంజ్ చేయండి. మీరు క్యాన్సిల్ అయ్యి క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? 5 క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా, 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? ఏమవుగా? Now this can be written as
సో జెడ్ ఈ స్క్వేర్ ఇక్కడ జెడ్ ఈ స్క్వేర్ ఉంది. సో జెడ్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 4 ఇంటూ ఎం బై డినామినేటర్ లో సో 4 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ is the potential energy equation. So z square e power 4 into m by 4 epsilon naught square n square h square. This is the potential energy equation. Now potential energy in terms of radius is this one. Radius లో అయితే ఇది గుర్తుంచుకోండి, లేదంటే పక్కనే రాసేసాను, ఇక్కడే రాసుకోండి, పక్కనే ఇది రాసేది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? k into z e square by r అని కానీ లేదంటే z square e power 4 into m by 4 epsilon naught square into n square h square. u కి z కి ప్రపోర్షనాలిటీ చెప్పండి. u is directly proportional to z square. What about u and n? Inversely proportional to n square. So proportional to z square by m square అని రాసుకోవచ్చు. అది మెయిన్ పాయింట్. సో ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్రపోర్షనల్ ఎలా ఉంది? z square by n square. Next, kinetic energy. So kinetic energy formula ఏంటి? Basic formula half mv square है ना. Substitute velocity here. Substitute velocity equation. So velocity formula ఏంటి? Velocity formula k equal to m by 2 into velocity formula z e square by 2 mh 2 nh epsilon naught 2 nh epsilon naught. Whole square. Now kinetic energy equal to, then this can be written as z square e power 4 into m by, this is a 2, this one is a 4, total 8 into n square h square epsilon naught square. చూడండి ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది చూడండి, అదే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా సేమ్ వేరియబుల్సే ఉంటాయి, మొత్తం అదే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ద కాన్స్టెంట్ 8. ఈ 8 బదులు 4 ఉంటుంది అంతే, మైనస్ సైన్ నోట్ ఎక్స్ట్రా. రెండు సేమ్ ఉంటాయి చూడండి. జెడ్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం న్యూమరేటర్ లో, అక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 4 ఇంటూ ఎం, అక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 4 ఇంటూ ఎం. డినామినేటర్ లో చూడండి ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్, ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్. కానీ అక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. ఇక్కడ 4 అక్కడ 8 ఉంది అంతే, అదే డిఫరెన్స్. మిగిలిన క్వాంటిటీలన్నీ సేమే ఉంటాయి. నెగిటివ్ సైన్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటది, అక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. ఇక్కడ +8 +1/8 ఇక్కడ, అక్కడ -1/4, అదే డిఫరెన్స్. నౌ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? సో ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీని కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? సో నెగటివ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై 2 రాయచ్చా? Negative of the potential energy by 2. This is nothing but a kinetic energy. So you have to remember this is a relation. Kinetic energy equal to minus of potential energy by 2. Potential energy substitute చేయండి, ఇదే వస్తుందా రాదా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి ఈక్వేషన్ లో, ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ ఇది. కైనెటిక్ ఎనర్జీకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ ఏంటి? మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై 2. అదే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో అయితే ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై 2 అని రాస్తాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే సైన్ అక్కర్లా, సైన్ ఉంటే మనకు ఆన్సర్ లో సైన్ ఉంటే మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై 2 అని రాయాల్సింది. సో దిస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రిలేషన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది ఈక్వేషన్? హాఫ్ mv స్క్వేర్ 1/2 ఇంటూ m ఇంటూ v సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. v సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సింపుల్ గా వస్తుంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ 8 ఉంది, 4 రాస్తే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయిపోతుంది. -4 రాయండి సార్. 8 బదులు -4, రీప్లేస్ 8 విత్ -4, దెన్ యూ విల్ గెట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. సో స్పెషల్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఇదంతా సాల్వ్ చేయగలరా? ఇదైతే లెంతీ ప్రాసెస్ కదా. సో ఇదంతా సాల్వ్ చేయకుండా
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీలో ఉన్న టర్మ్సే ఉంటాయి. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఇక్కడ 8 ఉంటే అక్కడ -4 ఉంది, అంతే డిఫరెన్స్. 8 రీప్లేస్ 8 విత్ -4, దెన్ యూ విల్ గెట్ a పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ ఎనర్జీ బేసిక్ ఫార్ములా kinetic energy plus potential energy. Is it correct or not? Kinetic energy plus potential energy. E equal to total energy equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy ki potential energy lo cheppandi. Kinetic energy in potential energy lo em rasam man minus potential energy by 2. So minus potential energy by 2 is equal to plus u by 2. This is equal to minus of kinetic energy. So final ga u value lo minus untadi kada. So total energy ఏమవుతుంది? Minus of kinetic energy. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, kinetic energy కి potential energy కి రిలేషన్ ఏంటి? Kinetic energy equal to minus potential energy by 2. Next, kinetic energy is equal to, చూడండి ఈక్వేషన్ kinetic energy ఈక్వేషన్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఒకటే ఉంటుంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగటివ్ సైన్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? నెగటివ్ సైన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసిన తర్వాత, టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఇది డెరైవ్ చేసిన తర్వాత kinetic ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ చూడండి. kinetic ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి? z² e⁴ into m. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఏముంది? z² e⁴ into m. సేమ్ ఉందా లేదా? z² e⁴ into m. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో z² e⁴ into m. డినామినేటర్ 8n² h² ε0². ఇక్కడ 8n² h² ε0². సో ఆర్డర్ మారినా పర్వాలేదు, సేమే ఉంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగటివ్ సైన్. టోటల్ ఎనర్జీకి kinetic ఎనర్జీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ నెగటివ్ సైన్. సో దట్ kinetic ఎనర్జీ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మైనస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ. జస్ట్ ఈ రెండు లైన్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి రిలేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. Now what is the relation between kinetic and potential energy and total energy? ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి, అంటే దీని నుంచే రాసుకోవాలి. What is the relation between potential energy and kinetic energy? Potential energy and total energy? ఇది ఈక్వలేగా, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసేయండి. అంటే -PE/2 ఈక్వల్ టు మైనస్ టోటల్ ఎనర్జీ. నెగిటివ్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో PE ఈక్వల్ టు 2 into total energy. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 2 into టోటల్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ రెండు రిలేషన్స్ గుర్తుంచుకొని ఈక్వేట్ చేసేయండి. ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ kinetic ఎనర్జీ? kinetic energy equal to negative of the total energy. Kinetic energy equal to negative of the total energy. Next, kinetic energy and potential energy relation. Kinetic energy equal to negative of the potential energy by 2. Negative of the potential energy by 2. Are in the equation గుర్తుంచుకోండి సార్. Now, so if you substitute all these values except constants z and n, then you will get total energy as -13.6 into z² by n². Total energy, what is the formula for total energy? Total energy equal to -13.6 z² by n². So this one is the equation to solve numericals. So this is usable to solve numericals. Numerical solve చేయడానికి ఇది యూస్ చేస్తాం. Total energy formula ఏంటి? -13.6 into z² by n². Numericals అన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ వాడాలి. సో ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? సో రేడియస్ అండ్ వెలాసిటీ గుర్తుంచుకోండి, మీకు ఇది సాల్వ్ చేసేయచ్చు. రేడియస్ వెలాసిటీ గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, kinetic ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ రిలేషన్స్ గుర్తుంచుకోండి. రేడియస్ వెలాసిటీ గుర్తుండాలి, తర్వాత ఇది గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ వన్. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. అయనైజేషన్ అంటే
So what is meant by ionization energy or ionization potential? Ionization energy means what is nothing but ionization energy. That is the energy required to ionize the atom. Ionize the atom ante ekkada move cheyali manam. The energy required to make the electron jumps from present orbit to the infinite orbit. So present ఉన్న orbit నుంచి infinite distance move చేయడానికి infinite orbit లోకి move చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఏమంటాం? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. So ionization energy is nothing but energy required to move the electron from orbit to infinite, present orbit to infinite. So that is the energy required to move the electron from present orbit to infinite orbit. So write down like that. The energy required to move the electron from present orbit to infinite orbit. Next, ionization potential and there is a potential required to move the electron from present orbit to infinite orbit. Rendu okate. So present nunchi infinite ki move cheyadaniki kavalsina energy ni ionization energy antam, potential ni ionization potential antam. So adantha rayakalla, just idu okate. Energy required to move the electron from present orbit to infinite orbit. To move the electron from present orbit to infinite orbit. Next one. Excitation energy or excitation potential. Excitation energy and excitation potential. So what is excitation energy? So that is the energy required to jump to higher energy levels. Excitation means that is the energy required to jump to higher energy levels. Energy required to jump to higher energy levels. Ante adorkare idantha karla. Adantha rayasala. Main point enti? That is the energy required to jump to higher energy level. Higher energy level ki jump cheyalanటే కావాల్సిన ఎనర్జీ ని అంటాం excitation energy. Potential ni excitation potential అంటాం. Potential required to jump to higher energy level. Higher energy level ki jump చేయడానికి కావాల్సిన potential ని అంటాం excitation potential అంటాం. Energy ni excitation energy. Next. So orbit naming చూడండి. అంటే మనకి ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు మైనస్ 13.6 ఇంటూ Z² ఏనా? Z²/n². ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ Z ఈక్వల్ టు 1. ఫర్ హైడ్రోజన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z? Z ఈక్వల్ టు 1. రిమూవ్ దిస్. ఫర్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్ Z ఈక్వల్ టు 1. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ Z ఈక్వల్ టు 1. Z ఈక్వల్ టు 1 రావు. So what is meant by n? N and D. So if n equal to 1, that is nothing but first orbit. N equal to 1 and e orbit adi first orbit. N equal to 2 ante second orbit. 3 ante third orbit. 4 fourth orbit. Infinity ante infinite orbit. So number ఏ నెంబర్ ఉంటే అదే ఆర్బిట్. n equal to 1 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్, 2 అంటే సెకండ్, 3 అంటే థర్డ్, 4 అంటే ఫోర్త్. నెక్స్ట్ excited state అన్నాడు అనుకోండి. So for example, if I say that electron in fourth excited state, then what is the value of n? So fourth excited state అంటే n వాల్యూ ఎంత? 5. సో చూసుకోవాలి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అన్నాడా లేదంటే ఆర్బిట్ అన్నాడా. ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ అన్నాడు అనుకోండి 5 తీసుకుంటాం. ఫోర్త్ ఆర్బిట్ అంటే 4 తీసుకుంటాం. కానీ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఇంకో నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ n ఈక్వల్ టు 1. అవర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ని ఏమంటాం? గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటాం. సెకండ్ ఆర్బిట్ ని ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రౌండ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ఎ థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n ఈక్వల్ టు ఎంత? 2. n ఈక్వల్ టు 2 అది చూసుకోండి. n ఈక్వల్ టు 2 అన్నమాట. ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n వాల్యూ ఎంత? 2. సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n వాల్యూ 3. థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n వాల్యూ 4. చూసుకోండి అది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అన్నాడా లేదంటే నార్మల్ స్టేట్ అన్నాడా చూసుకోవాలి. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే వాల్యూ యాడ్ చేసేయాలి. సో థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n ఈక్వల్ టు ఎంత? 4. థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే n ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ సో ఎనర్జీ n ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? E1 ఈక్వల్ టు -13.68. n ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4. 13.6/4.
సో ఇక్కడ రాస్తాం 3.4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9. 13.6/9 దట్ ఈస్ 1.51. నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ. సో 13.6/16. సో you'll get 0.85. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే ఈ వాల్యూస్ వచ్చింది. ఈ ఫిక్స్డ్ ఈ మారవు. ఫస్ట్ లెవెల్కి ఎలా ఉంటాయి n ఈక్వల్ టు 1 అంటే 13.6, n ఈక్వల్ టు 2 అంటే 3.4, n ఈక్వల్ టు 3 అంటే 1.51, n ఈక్వల్ టు 4 అంటే 0.85. These are called binding energies also. Binding energy and what? Can I go through the next one? So the means is what is the energy required to move electron from first orbit to second orbit? First orbit nunchi second orbit ki తీసుకెళ్ళాలంటే ఎంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలి మనం? What is the energy released anna? So what is the energy absorbed anna? ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అంటే అదే ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ గాని ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ గాని. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలన్నా ఎనర్జీ ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే వచ్చేది. సో ఎంత అవుతుంది 10.2. Now if electron jumps from third orbit to first orbit, what is the energy released? థర్డ్ నుంచి ఫస్ట్ కి జంప్ అయింది అనుకోండి, ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? 13.6 minus 1.5. సో 9.0. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్. Now what is the energy released when electron jumps from fourth orbit to first orbit? ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి జంప్ అయితే రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఎంత? ఫోర్త్ నుంచి ఫస్ట్ కి జంప్ అయితే ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ ఎంత? 13.6. ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ ఎంత? 0.85. సో 5, 15 minus 8, 7, 12. 12.75 electron volts. So answer should be in electron volts. సో ఆ స్టేట్ కి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎనర్జీ రిలీజ్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా లేదా? సో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా. అదే ఇన్ఫైనైట్ స్టేట్ కి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? ఇన్ఫైనైట్ స్టేట్ కి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? జీరోనే ఇప్పుడు కూడా. సో ఎందుకని ఈ ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీకి -13.6/n² అయినా. సో ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దెన్ E ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ఫైనైట్ స్టేట్ కి ఎనర్జీ ఎంత? 0. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్? ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉంటాయి? ఎక్సైటేషన్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్బిట్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ ఆర్బిట్ నుంచి ఇన్ఫినిటీకి మూవ్ చేయాలి అంటే ఇన్ఫినిటీకి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్సే అండ్ అదే వాల్యూ ఉంటుంది 13.6. What is the excitation energy for electron in n equal to 2 state? This one only. ఇది -0. Next n equal to 3 state అంటే ఇది -0. సో ఎక్సైటేషన్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ కు ఉన్న ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎందుకని రెండోది ఇన్ఫినిటీ కదా. నెక్స్ట్ సో జనరల్ ట్రాన్సిషన్. ఇఫ్ electron transits from energy state E2 to E1, then what is the energy released? Energy released is nothing but difference between those two energies. ఇప్పుడు చేసాం కదా మనం వాల్యూ అదే. సో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్స్ E2 మైనస్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, E1 మైనస్ E2. ఎప్పుడు ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ రాయాలి. E1 మైనస్ E2. ఈ ఎనర్జీని ఏం రాయొచ్చు? h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాయొచ్చు ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ E2. అదే లాంబ్డాలో రాస్తే hc/λ అని రాయొచ్చు E1 మైనస్ E2 ఇలా రాస్తాం. సో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. అదే ఇంత ముందు దాంట్లో మనం డైరెక్ట్ గా చూస్తాం. ఫ్రీక్వెన్సీలో అయితే E ఈక్వల్ టు h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంగ్త్ లో అయితే hc/λ అని రాస్తాం. సో దానికి ఈక్వేషన్ రాస్తాం ఎనర్జీ. So energy difference or energy can be written as this one. So energy formula of the difference between two energy levels. So E1 minus E2 or E2 minus E1. So E2 minus E1 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 13.6 into Z²/n² కదా ఒక్కొక్క దానికి ఫార్ములా. సో Z² కామన్ తీసేస్తే 1/n1² minus 1/n2². This is the energy formula. Now from this one can you write equation for wavelength or frequency?
వేవ్ లెంత్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ రాయొచ్చా? సో ఎనర్జీ అండ్ వేవ్ లెంత్ రిలేషన్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేషన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. సో ఎనర్జీ ఫార్ములా ఇది రాస్తాం. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇమిడియట్ రేడియేషన్ ఈక్వల్ టు minus 13.6 or 13.6 into z square by 13.6 into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So energy difference between two levels అడిగితే ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ప్రీవియస్ చేసాం కదా, వాల్యూస్ గుర్తుంటే డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ చేసేయచ్చు, వాల్యూస్ గుర్తుంటే. లేదంటే ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఇది ఒకటే రాయండి, ఇంకేమంటారు. నెక్స్ట్ వేవ్ నెంబర్. వేవ్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్. వేవ్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ కి రెసిప్రోకల్. సో ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి ప్రీవియస్ లో 13.6 ఇంటూ z స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్. ఇదేనా వచ్చింది ప్రీవియస్ దాంట్లో. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ మీన్స్ హెచ్సి బై లాంబ్డా. అవునా? ఎనర్జీకి ఇదే కదా వచ్చింది ప్రీవియస్ దాంట్లో. ఎనర్జీ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? హెచ్సి బై లాంబ్డా. సో ఇది రండి నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్ లైన్ హెచ్సి బై లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 13.6 ఇంటూ z స్క్వేర్ బై 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 1 by లాంబ్డా కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ హెచ్సి ని తీసుకురండి. Then 1 by lambda equal to 13.6 into z square by hc into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. In hc ni తీసుకొచ్చాను అంతే. So this is 1 by lambda. This is the formula for wave number. Wave number కి ఫార్ములా ఇది. ఇందులో కాన్స్టెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి? 13.6 కాన్స్టెంట్, h కాన్స్టెంట్, c కాన్స్టెంట్. ఈ మూడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో, then that becomes z. So that becomes r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this is the final expression for 1 by z or wave number. See the final value, final expression. That is the final expression for 1 by z. 1 by z formula ఏంటి? 1 by lambda formula ఏంటి? r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. R value ఎంత? R value 1.08 into 10 power ఎంత? 7. 10 power 7. 1.08 or 07 into 10 power 7. లేదు గుర్తులేదంటే ఏం చేయాలి? h వాల్యూ c వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో. h వాల్యూ c వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రీఅరేంజ్ చేసుకో. Next formula, number of spectral lines. So for example, electron jumps from orbit n2 to n1. Electron ekkadi nunchi ekkada jump ayindi? n2 nunchi n1 ki jump ayindi. Now what are the number of spectral lines released or number of lines emitted? Enni lines giyali manam mottham? n2 nunchi n1 ki jump ayindi. Enni lines vastayi? So possible number of lines is given by this equation. Enni spectral lines vastayi? Same vastayi. Formula is n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 by 2. So this gives a number of spectral lines when electron jumps from orbit n2 to n1. n2 నుంచి n1 కి జంప్ అయితే ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి? For example, electron jumps from 5th orbit to 2nd orbit. Then how many spectral lines you will get? n equal to 5 నుంచి n equal to 2 కి జంప్ అయింది. ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి? n2 బదులు ఏం రాస్తారు? 5 రాయండి. 5 minus 2 plus 1 into 5 minus 2 by 2. So how much it is? 5 minus 2, 3 plus 1, 4 into this one, 3 by 2. So 6, 2 into 3. 6 lines వస్తాయి. సో అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం? నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిటెడ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎమిటెడ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి? n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1. జస్ట్ దీనికి ఇంకొకటి యాడ్ చేసి ఉంది అంతే.
డిఫరెన్స్ కి ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేసాము, డిఫరెన్స్ ఇంటూ +1 బై 2 అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫరెన్స్ చేయాలి ఇంటూ ఆ డిఫరెన్స్ కి ఒకటి యాడ్ చేసి బై 2 చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఆర్ స్పెక్ట్రమ్. స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఏం సిరీస్ ఉన్నాయి? స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్ అండ్ ఫండ్. లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్ అండ్ ఫండ్ సిరీస్, ఇవే కదా మనకి స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఉంటాం. లైమన్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? లైమన్ సిరీస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి? సో 1 2 3 4 5 నెంబరింగ్ అదే కదా, ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతే. లైమన్ సిరీస్ లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫండ్, ఇది ఆర్డర్. సో లైమన్ అంటే నెంబర్ ఇచ్చాం మనం 1. సో అంటే ఎక్కడే జంప్ అవ్వాలి? లైమన్ సిరీస్ అన్నా అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కు ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కు ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైమన్ సిరీస్. ఫార్ములా చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి లైమన్ సిరీస్. సో దిస్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ ఆర్బిట్ నెంబర్ 1. దిస్ ఇస్ 2 3 4 5 6. సో చూడండి లైమన్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడికి వచ్చిన అన్ని 1 కే రావాలి. ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఎక్కడికి రావాలి? మనకి 1 కే రావాలి. ఏ ఆర్బిట్ లోంచి జంప్ అయినా సరే ఎక్కడికి రావాలి? 1 కి వచ్చినాయి అనుకోండి, దెన్ దట్ సిరీస్ ఇస్ కాల్డ్ లైమన్ సిరీస్. సో లైమన్ అంటే ఎక్కడికి రావాలి? మనకి 1 కి రావాలి, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి రావాలి. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి వస్తే, గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తే ఆ సిరీస్ ని ఏమంటాం? లైమన్ సిరీస్. నెక్స్ట్ బామర్ సిరీస్ లో సో దానిపై నుంచి n = 2 కదా, 3 నుంచి 3 4 5 6 నుంచి రావాలి. సో లైమన్ సిరీస్ లో ఎక్కడికి రావాలి? 1 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి? 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్ నుంచి. నెక్స్ట్ బామర్ సిరీస్ లో 2 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? దాని పై స్టేషన్ నుంచి 3 4 5 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ ప్యాషన్. ప్యాషన్ సిరీస్ లో 3 కి ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 4 5 నెక్స్ట్ హైయర్ ఆర్బిట్ నుంచి రావాలి. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ 4 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 5 6 7 8 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ ఫండ్ 5 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 6 7 8 దాని పై లెవెల్ నుంచి రావాలి. సో 1 కి రావాలంటే దాని పై లెవెల్ నుంచి 2 3 4 5 నుంచి ఎక్కడి నుంచి అని రావచ్చు. నెక్స్ట్ 2 కి రావాలంటే అంతేగాని మళ్ళీ 1 నుంచి 2 కి రావాలి. సో 2 కి జంప్ అవుతున్నాయంటే ఎక్కడి నుంచి జంప్ అవుతాయి? సో 3 4 5 అంటే హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి జంప్ అవుతాయి. సో అప్పుడు వచ్చేది ఏంటి? బామర్. నెక్స్ట్ ప్యాషన్ కి 3 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 4 5 6 అండ్ సో ఆన్ నుంచి రావచ్చు. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ ఎక్కడికి రావాలి? 4 కి రావాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 5 6 7 8 నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు. నెక్స్ట్ ఫండ్ 5 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 6 7 8 అండ్ సో ఆన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా రావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ అంటే అది టేబుల్లో ఉంటుంది ఒకసారి. ఫైనల్ గా టేబుల్. సో ఈ టేబుల్లోనే మొత్తం సిరీస్ అన్ని ఉంటాయి. సో లైమన్ సిరీస్ అంటే ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడికి రావాలి? 1 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? 2 3 4 నుంచి. నెక్స్ట్ బామర్ సిరీస్ అంటే సో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ జరగాలి? 2 కి జరగాలి. ఎక్కడి నుంచి? 3 4 5. నెక్స్ట్ ప్యాషన్ n = 3 కి జరగాలి. ఎక్కడి నుంచి? 4 5 6 నుంచి. బ్రాకెట్ n = 4 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి? 5 6 7. ఫండ్ n = 5 కి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి? 6 7 8 నుంచి రావాలి. నెక్స్ట్ సో రీజియన్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ వన్. థియరిటికల్ గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అది. సో ఎక్కువ అడిగేది ఇది. విజిబుల్ రీజియన్ ఏ సిరీస్ కి, ఏ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ కి రిలేటెడ్? సో బామర్, లైమన్, బ్రాకెట్, ఫండ్. సో బామర్ సిరీస్ కి విజిబుల్ రీజియన్. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో థియరిటికల్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? సో ఏ సిరీస్ కి సో ఏ రీజియన్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ లైమన్ సిరీస్ కి ఏ రీజియన్? అల్ట్రా వైలెట్. బామర్ కి విజిబుల్ రీజియన్. ప్యాషన్ కి సో ఇన్ఫ్రారెడ్, దట్ ఈస్ ఎ వెరీ నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్. దిస్ ఈస్ నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అంటాం, ఇది ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. నియర్, ఫార్, ఇన్ఫ్రారెడ్. సో బామర్ సిరీస్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ. విజిబుల్ రీజియన్ ఏ సిరీస్ కి కరస్పాండింగ్? అది బామర్. విజిబుల్ రీజియన్ ఏ సిరీస్? బామర్. యూవీ రీజియన్ అయితే లైమన్ సిరీస్. యూవీ రీజియన్ ఏంటి? లైమన్ సిరీస్.
ఇది నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఇన్ఫ్రారెడ్, ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్. నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్. చూడండి, ఫస్ట్ నియర్ రావాలి, తర్వాత ఫార్, తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్, తర్వాత ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రావాలి. నెక్స్ట్ మాక్సిమం మినిమం చూద్దాం. ఫార్ములా ఏమొస్తుంది స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి? ఫార్ములా 1/λ. ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకి? 1/λ ఈక్వల్ టు r(z²) ఇంటూ 1/n1 మైనస్ 1/n2². 1/n1² మైనస్ 1/n2² అయినా లేదంటే n2² మైనస్ n1². అదే కదా వచ్చింది ఫార్ములా. అదే ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. 1/λ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? సో r(z²) కూడా ఉంటుంది. సో హైడ్రోజన్ z రాయమ్మా. సో r into 1/n1² minus 1/n2². This is the formula to calculate wavelength of a spectral series. ఇది ఫార్ములా స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ కి. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇది నేను గుర్తుంచుకోక్కర్లేదు. సో ఇది గుర్తుంచుకో. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. n1 అంటే సో లీస్ట్ లెవెల్ ఏది ఉంటే అది, n2 అంటే హైయెస్ట్ ఏది ఉంటే అది. సో హైడ్రోజన్ లైక్ అన్నాడు అనుకోండి, జెడ్ కూడా రాయాలి, Z² కూడా రాసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా. హైడ్రోజన్ లైక్ అంటే Z² కూడా రాయాలి. హీలియం ఇచ్చాడు, హీలియం అంటే జెడ్ ఎంత? 2. ఇక్కడ 2 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2 హోల్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? ఉన్న ఫార్ములా ఇదే, ప్రీవియస్ వాడేం కదా 1/λ ఫార్ములానే, ఇక్కడ కొత్తగా ఫార్ములా ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ సో మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్. సో మాక్సిమం అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? మాక్సిమం అంటే ఏం తీసుకోవాలి, మినిమం అంటే ఏం తీసుకోవాలి? సో దిస్ ద మెయిన్. సో వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మాక్సిమం వెన్ n1 ఈక్వల్ టు n, n2 ఈక్వల్ టు n+1. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెకండ్ లెవెల్, ఇది థర్డ్ లెవెల్, ఫోర్త్ వన్, ఇన్ఫైనైట్ వన్. సో ఇదో ఫస్ట్ వన్. నౌ ఇఫ్ ద ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 2 to 1, విచ్ సిరీస్ ఇస్ దిస్ వన్? విచ్ సిరీస్? లైమన్ సిరీస్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ టు 1, లైమన్. 1కి వచ్చింది కదా, 1కి వచ్చింది అన్ని లైమన్, ఎక్కడి నుంచి అయినా రాను. సో లైమన్ సిరీస్. సో ఈ రెండింటిలో మాక్సిమం ఏది, మినిమం ఏది? మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ దేనికి ఉంటుంది, మినిమం వేవ్ లెంత్ దేనికి ఉంటుంది? ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నది మాక్సిమం అని చెప్పాను. దీన్ని చూసి చెప్పకూడదు, ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నది మాక్సిమం కాదు. సో మాక్సిమం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో ఇన్ఫైనైట్ లెవెల్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటి? మినిమం వేవ్ లెంత్. సో యూ విల్ గెట్ మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ వెన్ ద ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ టు దట్ లెవెల్. నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ఆ లెవెల్కి వస్తే ఏమొస్తుంది? మాక్సిమం వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ రావాలంటే మినిమం. మినిమం అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఆ లెవెల్కి వస్తే ట్రాన్సిషన్. సో ఆ 2 పాయింట్స్ రాయండి. వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మాక్సిమం వెన్, వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మాక్సిమం వెన్ ద ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ n1 ఈక్వల్ టు n టు n2 ఈక్వల్ టు n+1. లేదంటే సింపుల్ గా రాయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? n+1 టు n ఇలా రాసుకోవచ్చు. ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ n+1 టు n అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ఆ లెవెల్ కి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటి? మాక్సిమం, మినిమమా? మాక్సిమం వేవ్ లెంత్. మాక్సిమం వస్తుంది. మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ రావాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ జరగాలి, అప్పుడు మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ గా ఉంటుంది అనమాట, వేవ్ లెంత్ రివర్స్ గా ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దీనికి మినిమం వేవ్ లెంత్ వచ్చిన దానికి మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ సో వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మినిమం వెన్, వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మినిమం వెన్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు n. వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మినిమం వెన్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు n. ఇన్ఫినిటీ నుంచి n కి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటి? మినిమం వేవ్ లెంత్ వస్తుంది. వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మినిమం వెన్ there is a transition from infinity to n. ఇన్ఫినిటీ నుంచి n కి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటి? మినిమం వేవ్ లెంత్. యూ విల్ గెట్ మినిమం వేవ్ లెంత్. ఫ్రీక్వెన్సీ రివర్స్ లో రాసుకోవాలి. సో ఇది మినిమం వేవ్ లెంత్ అంటే మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక, ఇది మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అంటే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. రివర్స్ లో ఉంటాయి కదా, రెసిప్రోకల్ కదా, వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి కండిషన్ రివర్స్ లో చెప్పాలి. నెక్స్ట్ సో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా.
గుర్తుంచుకోవాలంటే గుర్తుంచుకోండి, లేదంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. 1/λ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోండి. 1/λ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోండి. సో గుర్తుంటుంది అనుకుంటే రాసుకోండి. మాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఇది, మినిమం వేవ్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఇది. This is the formula for maximum wavelength. This is the formula for a minimum wavelength. Next. So తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇది వర్కౌట్ చేయండి. ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? రేషియో బిట్వీన్ దీస్ టూ, దీనికి రేషియో తీసుకుంటే n²/r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అవునా? n²/r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. n+1 హోల్ స్క్వేర్ బై 2n+1 మిగులుతుంది. n+1 హోల్ స్క్వేర్ బై 2n+1. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో మిగిలిన వర్క్ వచ్చాయి. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా ఉంది కదా, లాంబ్డా మ్యాక్స్ కి ఫార్ములా నుంచి లాంబ్డా మినిమం ఫార్ములా నుంచి ఇవి వర్కౌట్ చేయాలి. సో ఇవి రాసి ఇవి రాయాలి. అంటే ఈ టేబుల్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో అయితే ఇవి అడుగుతాడు, లేదు మిస్ అయితే అడిగే ఛాన్స్ లేదు. మిస్ అయితే సో వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి లాంబ్డా. అంటే ఫార్ములాలో 1/λ ఈక్వల్ టు, సో ఫార్ములా ఉంది z² r, z² r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఆ ఫార్ములాలో యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మాక్సిమం అడగొచ్చు, మినిమం అడగొచ్చు, రేషియో అడగొచ్చు, రీజియన్ అడగొచ్చు. సో ఈ టేబుల్ వర్కౌట్. సో ప్రతిదానికి ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి. సో లాంబ్డా మాక్సిమం కి ఫార్ములా ఉంది, సో ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లాంబ్డా మినిమం ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సాల్వ్ చేసి ప్రతి దాంట్లో ఆ టేబుల్ కంప్లీట్.